Very good morning and praise Lord, dear brothers and sisters. Thank you so much for taking your time to join. So we'll wait for other participants. So we'll give time next 3 minutes. We'll start exactly at 6:61. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. ఇంకో 2 నిమిషాలు ఉంది. సో విల్ వెయిట్ ఫర్ అదర్. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. ప్రైజ్ లార్డ్ సిస్టర్. ప్రైజ్ లార్డ్. అన్నా ప్రైజ్ లన్నా. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ నాయనా. గుడ్ మార్నింగ్. సో yeah. అంకుల్ ప్రైజ్ లాడ్ అంకుల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ మా. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ మా. Okay, so we have 10 participants as of now, including me. Will give us another 1 minute maximum for others to join. Then we'll start at 6:02 or 6:02 or 6:03. Meanwhile, I'm just taking attendance. So just give me 1 minute, please. Bujika, praise Lord. So Anna also is with you, right? So that I know I can consider the attendance. Karnakrana. Yes, Anna. We both are here now. Thank you, Ka. Thank you for the confirmation. So we have Raja joining and Brother Ramchandra. Okay. Praise the Lord, Anna, Danina. Thanks for joining.
Okay, so it's 6:02 now, so probably it is time to start now without any further delay. Probably what I will do, I will take the attendance end of the session, and I will ensure to have it updated correctly. So, and overall, so we will be having close to 15 to 19 people maximum. So, on average, 16 people are coming every week. Thank you so much for your support. And so I'm sharing my screen. Once again, welcome to the discipleship program for 2024. We are on 2nd March session. And today, so I would like to take you all to the new topic that is called the assurance of the salvation. సో ఏ విధంగా రక్షణకు హామీ అనేది మన యొక్క టాపిక్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ what was the previous lessons that we have covered, can someone unmute and tell me if you remember what are the lessons that we covered, if you remember. ఇప్పటిదాకా మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నామో మీలో ఎవరికైనా గుర్తుంటే కొద్ది విషయాలు you can share us. What are the topics that we covered? ఎన్ని టాపిక్స్ మనము ఇప్పటిదాకా ముగించుకున్నాం? If anyone remember. ఫస్ట్ లెసన్ లో 3 టాపిక్లు క్లియర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా నా, మీకు ఏమైనా కొద్దిగా అవగాహన ఉంటే ఏం టాపిక్స్ మనం డిస్కషన్ చేస్తామని కూడా చెప్తారా? ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం, సెకండ్ టాపిక్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం, థర్డ్ టాపిక్ వాట్ వాస్ వి డిస్కస్డ్ అండ్ అండర్స్టూడ్? రాడికల్ మెసేజ్ ఫస్ట్ టాపిక్. ఏ రాడికల్ మెసేజ్. సెకండ్ టాపిక్ కమింగ్ టు ఫెయిత్. ఓకే. థర్డ్ టాపిక్ ఆల్ థింగ్స్ న్యూ. ఓకే, రైట్. పాత గతించును అన్ని నూతనవాయెను. రైట్, రైట్. ఫస్ట్ So సెకండ్ కొరింథియన్. hoping that everybody is following the same, and please do remember very soon, probably next week, once we have the revision with uncle, uncle will give us the quick review for the last 4 topics next week or coming week also. We will be having a mock test for all these lessons. మనకి 4 లెసన్స్ మీద ఒక మాక్ టెస్ట్ అనేది నేను పెడతాను, తర్వాత యాక్చువల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ది మాక్ టెస్ట్. ఐ విల్ షో యూ నెక్స్ట్ వీక్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. నెక్స్ట్ వీక్ ఏ విధంగా మాక్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, ఏ విధంగా మీరు అటెంప్ట్ చేస్తారు. దయచేసి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ షుడ్ బీ రెడీలీ అవైలబుల్. మీరు తరువుగా ఈ 4 టాపిక్స్ మీద మీకు ఖచ్చితమైనటువంటి అవగాహన అనేది ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ది ప్రాపర్ information, and you should have studied about this 4 topics. So just a reminder, so without further delay, it is 6:06 now, we'll jump into the topic 4, assurance of a salvation. So if I talk about the assurance of salvation, so how we will get the assurance, రక్షణకు హామీ ఏ విధంగా మనకు దొరుకుతుంది అనేది ఈరోజు మన యొక్క టాపిక్. So according to the Bible, so the title of this assurance of the salvation, then kinda we can see one more line, being sure that you are right with God. This is the caption. So ఏ విధంగా మీరు దేవునితో సరైన వారని మనం నిర్ణయించుకోవాలి. So this is all about today's session. So let us see what Bible is telling us, what Bible will explain from the book of 1 John and 5th chapter 11 to 13. Can someone help me by unmuting yourself? ఎవరైనా ఒకరు బైబిల్ మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 11 నుంచి 13 వచనాలు దయచేసి నా కోసం చదవండి. Let us hear what God word talks about the assurance of salvation. ఎవరైనా ఒక్కరు. Can someone please, if you are
already opened the Bible, can read this ఆ Bible. సాక్ష్యం ఏమనగా Mm. దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసెను. ఈ జీవము ఆయన కుమారుని యందున్నది. దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు. దేవుని కుమారుడిని అంగీకరింపని వాడు జీవము లేనివాడే. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచి మీరు నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు రాయిచున్నాను. Okay, thank you so much, brother. I think the word is very clear this morning to everyone. If you know Jesus as a God, you have the salvation. That is what it's all about. Since I know Jesus Christ as my God and Lord, so I should have the assurance that I have the salvation. I have the eternal life. That is what the book of 1 John and the 5th chapter 11:13 says. In English, maybe we can all read here itself. This is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God doesn't have the life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. సో ఎవరైతే దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ది అష్యూరెన్స్ from the word that we are hearing this morning. So maybe the same message should go to our churches, congregations, in believer lives. So whoever knows the Lord Jesus Christ as their God, as their Savior, maybe this is the message that we should always remember. I have the eternal life because I know Jesus. So I want to introduce one person this morning. If we start reading the paragraph, మనము చదవడం ప్రారంభిస్తే we see one person by name Bill Bright. ఎవరైనా అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసినప్పుడు I just studied some time, ఎవరైనా అనేది ఆలోచన చేసినప్పుడు in Wikipedia I just had the few information about him. He is a American evangelist. So who spent his life for God's and the founder of the Campus Crusade for Christ. So he is the founder, William R. Bright. So మామూలుగా షార్ట్ ఫామ్ లో బిల్ బ్రైట్. సో ఇతను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్యాంపస్ క్రూసేడ్ ను ఫౌండర్ గా చెప్తున్నారు. బట్ వై వీఆర్ బ్రింగింగ్ హియర్, ద ఆథర్ సేస్ వెరీ స్పెసిఫికలీ అబౌట్ హిస్ లైఫ్. ఇతడు if you read this statement, Bill Bright, the founder of Campus Crusade for Christ, now known as the Crew, once said, అతడు ఒకసారి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడంట, surveys indicate that 50% of the churches surveys indicate that 50% of the church members in the United States are not sure Christ in their lives. So ఈ స్టేట్మెంట్ మనం చదివినప్పుడు when we reading this statement, it is very shocking. అతడు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, కొన్ని సర్వేలు చేయడం బట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 50% ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్ పీపుల్ వాళ్ళ జీవితాలలో క్రీస్తు లేడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇతడు రాస్తుంటున్నాడు. సో హీఈస్ మెన్షనింగ్ దట్ 50% ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్ పీపుల్, they are not sure that Christ in their lives. But these are good people. Often they have served faithfully in the church for years. వాళ్ళు సంఘాలలో కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ పూజిస్తున్నప్పటికీ కూడా క్రీస్తు వాళ్ళ జీవితాలలో లేడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తుంటున్నాడు. సో still they have no assurance for Christ abiding presence, no confidence that if they died today they would go to be with the Lord. So we have the assurance that if we died today,
Probably those who are accepted Jesus Christ as their savior, they have the assurance that, they can go to the heaven and they can sit with the Lord Jesus Christ. But Bill Bright, the founder of the Campus Crusade for Christ, is mentioned they don't have the confidence or assurance if they die today, whether they will go to heaven or not. So what about you? That is the question that he is asking us. Whoever is reading this article or textbook, this question is you and me, for you and me, that we should also think about our salvation. If we die today, and where are we? Where are we going? How about our salvation? So that is the question this author is asking to every one of us. If we are die today, are you absolutely sure, beyond a shadow of a doubt, you would go to heaven? సో నీకు ఖచ్చితత్వం ఉందా? ఈరోజు మనం చనిపోతే ఖచ్చితంగా ఈ లోకాన్ని విడిచినట్లయితే దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి నమ్మకాన్ని, ఏ విధమైనటువంటి అష్యూరెన్స్ను, హామీని నువ్వు పొందుకున్నావు అనేటువంటి ప్రశ్న ఈరోజు మనకు వేస్తుంటున్నాడు. సో బిల్ బ్రైట్ వేసినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఈరోజు మన జీవితాలలో ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్స్, ఆర్ వి రియలీ హ్యావింగ్ ది hope or assurance of the salvation? We should also think and we should go accordingly. So as follower of Jesus, one of the greatest need is the confident assurance that we are right with God, that our sins are forgiven, that we are children of God. So it is very important. So as per the author and also according to the Bible, so we should have the greatest assurance that, confident, మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయం మన జీవితాలలో ఉండాలి. అదేంటంటే యేసుక్రీస్తును మనము నమ్మినట్లయితే, ఆయన మనము ఫాలో చేసినట్లయితే, we should have the assurance that, I will go to heaven అనేటువంటి విషయాన్ని మనము దేవుని పిల్లలుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విధమైనటువంటి ఖచ్చితత్వాన్ని we should have it. So perhaps you struggle with this question of your status with God or your eternal destiny. If so, this lesson is for you. And even if you are absolutely sure, it's essential to understand this issue thoroughly so that you can help explain this truth to other confused believers. So ఇక్కడ అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు ఖచ్చితమైన నిర్ణయంలో మీరు ఉన్నట్లయితే ఫైన్. చాలా మంది క్రైస్తవులు, దేవుని పిల్లలు, సో మెనీ బిలీవర్స్ ఈవెన్ దీస్ డేస్, దే డోంట్ హ్యావ్ ది అష్యూరెన్స్. సో దట్ అష్యూరెన్స్ వాళ్ళ కోసం మనము ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలనేదే ఈ యొక్క ఆథర్ యొక్క ఉద్దేశం. లెట్ us read together. There are 5 common reasons. I'm referring to the page number 35. I request everybody having the Bible, having the textbook and the pen and notes also, right? So let us read and spend some time about there are 5 common reasons Christian doubt their salvation. క్రైస్తవులు, దేవుని పిల్లలు, విశ్వాసులు 5 విషయాలలో వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని, వాళ్ళ రక్షణను గురించి అనుమానాలు ఉంటాయనేదే ఈ యొక్క ఆథర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో లెట్ us read this in a table. ఇక్కడ టేబుల్ మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ రీజన్, కారణం ఉంది, డౌట్, ఏ విధమైనటువంటి సందేహం ఉంది, ద ట్రూత్, ఏ విధమైనటువంటి నిజం, సత్యం అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఏ కారణం, ఏ విధమైన అనుమానం, ఏ విధమైన సత్యం. ద రీజన్, ద డౌట్ అండ్ ది ట్రూత్. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ పేజ్ నెంబర్ 35, this author mentioned 5. So we'll spend some time to understand slowly each reason. The first reason, fluctuating feelings. అంటే హెచ్చు తగ్గుల భావాలు, అంటే ఏ విధంగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయో, ఒకసారి హెచ్చుగా ఉంటుంది, ఒకసారి తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రీజన్ టు డౌట్ అబౌట్ అవర్ సాల్వేషన్. I'm just reading for your sake. Many people experience a delighted sense of freedom and closeness with God when the first understanding and embracing the good news of Jesus.
దయచేసి when I'm reading, so please be remember when I'm reading the textbook, you also refer the same page, same statements or paragraph, so that it will easy for you and me to understand it together. So ikkada so typically, however, this joy fades away, and for many that sense of God's nearness also fades away. Without these feelings to assure them, they question if anything happened at all. సో చాలా మంది క్రైస్తును దేవుడిగా వాళ్ళ జీవితాలలో పొందుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎంబ్రేసింగ్, ఓ దేవునితో నేను ఖచ్చితంగా నడవాలి, ఆయన హత్తుకోవాలి, ఆయనతోనే ఉంటాను అనేటువంటి ఒక అష్యూరెన్స్ తీసుకుంటారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల సో వాళ్ళకున్నటువంటి ఆ సంతోషం ఒకవేళ వెళ్ళిపోయినట్లయితే వాళ్ళ జీవితాలలో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ దేవునిలో తక్కువైపోతాయి. సో ఇది ఒక విధమైనటువంటి డౌట్. సో ట్రూత్ అకార్డింగ్ టు ద బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫాలోయింగ్ క్రైస్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ లెర్నింగ్ టు లివ్ బై వాట్ గాడ్ సేస్ ఇస్ ట్రూ ఫెయిత్, నాట్ బై వాట్ సీమ్స్ టు బి ట్రూ. సో దేవుని వాక్యము, దేవుడు మనతో ఏమైతే మాట్లాడతాడో అది మాత్రమే సత్యం. సో మన యొక్క ఫీలింగ్స్ని బట్టి కాదని ఈ యొక్క ఆథర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇఫ్ యు సీ రోమన్స్ 1:17 and 2 Corinthians 5:7 and Galatians 2:20 అబౌట్ ది ట్రూత్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ విధమైనటువంటి దేవుని అష్యూరెన్స్, దేవుని ప్రేమను, ఆ నిత్యాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ వచనాలలో చూస్తాం. ఇది ఫస్ట్ రీజన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఫీలింగ్స్. మీరు పెన్ ఉంటే గన దయచేసి, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ పెన్ విత్ యూ, మేబీ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. తెలుగులో కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ద ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఫీలింగ్స్, హెచ్చు తగ్గుల భావాలు అని. లెట్ us స్టడీ టుగెదర్ ది సెకండ్ రీజన్, స్ట్రగుల్స్ ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో మనకు వచ్చే పోరాటాలు. Struggles in life is the second doubt, a second reason. So what is the doubt అనేది చదువుదాం. So let us read the doubt. Some new Christians mistakenly assume that receiving Christ will bring an end to their life, end to their worldly troubles. For example, medical, financial, occupational, etc. When their problems don't go away, they wonder if their salvation is real. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా తమాషా అనేటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఆథర్ మనకి ఇచ్చాడు. సో చాలా మంది క్రైస్తవులు మిస్టేకన్లీ అజ్యూమ్ చేస్తారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ క్రీస్తును వాళ్ళ దేవుడిగా వాళ్ళ జీవితంలోకి స్వీకరిస్తే, ఇఫ్ యు రీడ్ ది స్టేట్మెంట్, some new Christians mistakenly assume that receiving Christ will bring an end to their worldly troubles. ఈ లోకంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు వాళ్ళకు ముగింపు వస్తుంది, యేసుక్రీస్తును నమ్ముకుంటే ఆ సమస్యలకు ఫుల్ స్టాప్ దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్రీస్తును కలిగి ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్గా ఏమైనా ఆరోగ్యపరంగా, ఆర్థిక పరంగా, ఇంకా వస్తుపరంగా, లేదంటే వివిధ అంశాలను బట్టి సమస్యలకు ముగింపు దొరుకుతున్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉంటారు. బట్ వెన్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ డజంట్ గో అవే, ఒకవేళ వాళ్ళ సమస్యలు గన వెళ్ళకపోయినట్లయితే, దే వండర్ ఇఫ్ దేర్ సాల్వేషన్ ఈస్ రియల్. సో వాళ్ళు అనుకుంటారు, నిజంగా నేను నా సాల్వేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ విధమైనటువంటి సమస్యలు జీవితంలో మనకు పోరాటంగా ఉంటాయి. బట్ నిజం ఏంటో చూద్దాం. ద ట్రూత్ టాక్స్ అబౌట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, నౌ హియర్ డస్ ది బైబుల్ గ్యారంటీ an easy life for God's people? In fact, it suggests just the opposite is true. If you see as C.S. ఇక్కడ మనకు ఒక దైవ భక్తుడు ఉంటున్నాడు, C.S. Lewis. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఇఫ్ యు వాంట్ ఏ religion to make you feel really comfortable, I certainly don't recommend Christianity. ఒకవేళ క్రైస్తవ్యము అనేది
నీ జీవితంలో కంఫర్ట్ అనేది ఇస్తుంది అంటే అది నేను అనుమతించను, దాన్ని నేను ఒప్పుకోను. ఐ సర్టన్లీ డోంట్ రికమెండ్ క్రిస్టియానిటీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ రిలీజియన్ టు మేక్ యూ ఫీల్, అంటే నీకంటూ ఒక మతం అనేది నీకు కంఫర్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నేను క్రైస్తవ్యాన్ని ఒప్పుకోను, అంటే రికమెండ్ చేయడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సిఎస్ లెవిస్ అనేటువంటి భక్తుడు తన స్టేట్మెంట్ చెప్తుంటున్నాడు. అంటే వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్, స్ట్రగుల్స్ ఇన్ లైఫ్ ఇట్ విల్ కమ్ బై నేచర్, బట్ బికాస్ మనం దేవుని నమ్ముకుంటే స్ట్రగుల్స్ వెళ్ళిపోతాయి అనేటువంటి ఆలోచనలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. సో ప్రాబబ్లీ ఆ యొక్క భావన నుంచి మనం బయటపడాలి. దేవుని ప్రేమ, దేవుని కృపలో అనేకమైన ఆటుపోటులు వస్తాయి. సో వీ విల్ హ్యావ్ దిస్ సో మెనీ స్ట్రగుల్స్, ఆప్టికల్స్ అండ్ హర్డల్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఇట్ షుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. వీ షుడ్ గో త్రూ ఇట్. అది రెండవ రీజన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ది సెకండ్ reason, struggles in life. Okay, let's go to the third reason. What exactly the third reason is? Falling back into sin or old habits. Falling back into sin or old habits. If I want to translate in Telugu, పాపము లేదా పాత అలవాట్లకు తిరిగి పడిపోవడం. So failing back into sin or old habits. పాత లేదా పాత అలవాట్లకు, పాపము లేదా పాత అలవాట్లకు తిరిగి పడిపోవడం. సో ఎట్లా అదే చూద్దాం. సో if we read together this particular the doubt, salvation means we receive new life, new standing with God, a new nature, a new identity, new desires and new power. So we should know this. Salvation, రక్షణ అనుభవాన్ని మనం పొందుకున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక నూతన జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి. ఒక నూతనమైనటువంటి ఒడంబడిక దేవునితో నిలబడడానికి కమిట్ అయి ఉండాలి. ఒక కొత్త స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఒక కొత్త ధనంతో ఐడెంటిటీని పొందుకోవాలి. కొత్త ఆశలు దేవుని ఎడల మనం కలిగి ఉండాలి. నూతన శక్తిని పొందుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఆథర్ ఇస్ మెన్షన్. when we have the salvation, so we should have the new life, and you should stand with God. You should have the new nature, new identity, new desires and the new power. We are new creation according to the Bible. 2 Corinthians, if we read 5 and 17, చాలా స్పష్టంగా అక్కడ చెప్తుంటుంది. క్రీస్తులో ఉన్నవారు మనమంతరం కూడా నూతన సృష్టి. సో దేవునిలో మనం ఉంటే మనం అప్పుడు కూడా కొత్తగా ఉన్నట్లు వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. అండ్ ఎట్ వి స్టిల్ హ్యావ్ అన్ అన్డీమ్డ్ హ్యూమన్ నేచర్. వి లివ్ ఇన్ ఎ ఫాలెన్ వరల్డ్ ఫిల్డ్ విత్ టెంప్టేషన్స్ అండ్ అవర్ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఫుల్లీ రెన్యూడ్. వి రిమైన్ vulnerable to sinful impulses, and when we yield to them, we doubt that we have become new at all. So వాక్యం అయితే చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఈ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని, ఈ విధమైనటువంటి కొత్తదనాన్ని, ఈ విధమైనటువంటి డిజైర్స్, నూతన శక్తి కలిగి ఉంటాము అని. బట్ ఈ లోకంలో వచ్చేటువంటి టెంప్టేషన్స్, ఈ లోకంలో మనకు వచ్చే ఆలోచనలు, మైండ్ పరంగా మనం ఆలోచనలు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకంటూ ఒక డౌట్ వస్తుంది. నిజంగా నేను నూతన స్వభావాన్ని పొందుకున్నానా లేదా అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది డౌట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ట్రూత్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు సిన్ ఆర్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చదివినప్పుడు ట్రూత్లో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అవర్ ఫెయిల్యూర్స్. Don't suggest we are not believers. They indicate our continuing need for Jesus, regret over sin, and the desire to change show that you are God's child. We won't be perfect in this life. According to the Philippians lo, ఈ లోకంలో మనం ఖచ్చితమైనటువంటి వాక్యాన్ని మనం అక్కడ చూద్దాం. We won't be perfect in this life, but we can expect to make progress
యాజ్ వి వాక్ బై ది స్పిరిట్. సో దేవునిలో ఆత్మతో మనం నడిచినప్పుడు ఖచ్చితమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం పొందుకోగలం అనేది మనం నిజమైనటువంటి వాక్యం. సో ఫిలిపియన్స్ 1:6 అండ్ గలేషియన్స్ 5:16 విల్ గివ్ అస్ ది కాన్ఫిడెంట్. సో ఏ విధంగా పాత జీవితానికి పాపానికి మనం పడిపోకూడదో, పడిపోయినట్లయితే ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని తిరిగి నిలబెట్టుకోగలడో మనము మన డౌట్ని చూసాం, అదేవిధంగా సత్యాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో విల్ గో టు ది 4th one అండ్ ఫైనల్ 5th one. సో 4th one మనం చదివినట్లయితే అటాక్స్ బై ది ఈవిల్ వన్. అటాక్స్ బై ది ఈవిల్ వన్. సో తెలుగులో ఏం చెప్తామంటే అపవాది చేత మనకు ఏమొస్తుందంటే దాడులు కలుగుతాయి. సాతానుతో మనకు దాడులు అనేటువంటి కలుగుతాయి. అంటే అటాక్స్ బై ది ఈవిల్ వన్ అంటే అపవాది చేత దాడులు. సో డౌట్, మనకేమైతే డౌట్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. వెన్ వి స్టంబుల్ అండ్ ఫాల్, we hear a voice in our head that tells us a true child of God would never do such a thing. See there, your heart, isn't it really changed? Are similarly condemning the statements. So this is what the doubt that we have. Probably మనం ఒకవేళ అర్థం చేసుకుంటే ఒక స్వరాన్ని మనమైతే వినగలుగుతూ ఉంటాం. ఏ ట్రూ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వుడ్ నెవర్ డూ సచ్ ఎ థింగ్. సో ఒక నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ఈ విధమైనటువంటి పని చేయడు. సీమ్స్ దేర్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ రియలీ చేంజ్, బట్ మనసు అయితే అది నిజంగా మార్పు చెందనిదే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ మనం చూద్దాం, ట్రూత్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. అటాక్స్ బై ది ఈవిల్ వన్, truth. That condemning voice we hear is not God's voice. It's the voice of the enemy, Satan, the father of lies, according to the John 8:44. Satan seizes every opportunity to attack us. Ephesians 6:16 లో ఆ విషయాన్ని ఉంటుంది. Take up your shield of faith and ignore that voice. సో ఖచ్చితంగా మనము మన యొక్క షీల్డ్ అనే విశ్వాసమైన షీల్డ్ తీసుకొని ఆ యొక్క స్వరాన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇగ్నోర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎఫిషియన్స్ 6:16లో, అదేవిధంగా యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ఏ విధంగా సాతాను అపవాది చేత వచ్చే దాడులను, అపవాది చేసే దాడులను ఏ విధంగా మనము మనకున్న డౌట్స్ ఇదైతే సత్యం ఏం చెప్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్, దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ది బైబుల్ స్టడీ. బైబుల్ స్టడీలో అందరూ కూడా ఈ 5 విషయాల గురించి మాట్లాడదాం. లెట్స్ రీడ్ టుగెదర్ ది 5th one. ద 5th రీజన్, లాసింగ్ సైట్ ఆఫ్ గ్రేస్. కృప యొక్క దృష్టిని కోల్పోవడం. గ్రేస్, కృప. సో కృపను యొక్క దృష్టిని మనం కోల్పోవడం. లాసింగ్ సైట్ ఆఫ్ గ్రేస్, లూజింగ్. సో కృప యొక్క దృష్టిని మనము కోల్పోవడం. ఇప్పుడు మనము డౌట్ అనేది చదువుదాం. Legalism is the devilish lie that we are responsible to live good life and thereby maintain our salvation. The system of work righteousness denies God's grace and asserts that we can earn salvation through our good deeds. When we know we haven't been good enough, we doubt our standing with God. ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకున్నట్లయితే కన్నా దేవునిలో మనకు ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ అనేది దొరుకుతుంది, సంపాదించుకోగలము అనేది 2 పాయింట్స్ని ఈ ఆథర్ హైలైట్ చేస్తుంటున్నాడు. మెయింటైన్ అవర్ సాల్వేషన్ ఆర్ వర్క్స్ రైచియస్నెస్. మంచి విషయాలను, మంచి పనులను చేయడాన్ని బట్టి ఇక్కడ చూస్తే డినైస్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ అసెట్స్ దట్ వీ కెన్ ఎర్న్ సాల్వేషన్ త్రూ అవర్ గుడ్ డీడ్స్. మనకున్నటువంటి మంచి
విషయాలను బట్టి, మంచి హోదాను బట్టి మనము అష్యూరెన్స్ అనేది పొందుకోగలము లేదనేది ఒక డౌట్గా ఈ ఆథర్ అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటున్నాడు. దానికి నిజం ఏంటో చూద్దాం. సో వి ఆల్వేస్ ఫోకస్ ది ట్రూత్. బైబుల్ వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుంది? సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది వర్డ్, గాడ్స్ వర్డ్ టాక్స్ అబౌట్ ది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ద గాస్పెల్ ఆఫ్ గ్రేస్ సేస్ దట్ we didn't do anything to earn or deserve the salvation, and we cannot do anything to preserve right standing with God. చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, కృపను పొందుకోవడానికి, రక్షణను పొందుకోవడానికి మనం ఎంత చేసినా కూడా అది ఏమీ లేదు, కానీ అది దేవుడిచ్చేటువంటి గ్రేస్, కృప మాత్రమే. అది గలేషియన్స్ 3:2-3లో మనం చూడగలుగుతాం. ద గాస్పెల్ ఆఫ్ గ్రేస్ సేస్ దట్ we did not do anything to earn or deserve salvation, and we cannot do anything to preserve right standing with God. Instead, we trust in a grace that is freely given. ఉచితముగా మనకి ఇవ్వబడిన కృప మనం పొందుకుంటున్నాం. మనం ఏం చేయలేదు, మనం ఏం చేయనవసరం ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ చూస్తే ద స్టేట్మెంట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్. We did not do anything to earn the deserve the salvation. రక్షణను, కృపను పొందుకోవడానికి మనం ఏం చేయలేదు, కానీ అది మనకు ఉచితముగా దేవుని దగ్గర నుంచి దొరుకుతుంది. సో we trust in a grace that is freely given. Ephesians 2:8-9లో చూసినప్పుడు, so we can understand it is coming as a gift, as a free gift. కృప అనేది మనకు ఉచితంగా దొరుకుతుంది. Friends, I think these are the 5 reasons, 5 common reasons Christian doubt their salvation. విశ్వాసిగా, దేవుని బిడ్డగా, క్రైస్తవుడిగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ రక్షణకు ఏ విధమైనటువంటి డౌట్స్, 5 రీజన్స్ చదివాం. కానీ అదేవిధంగా మనకున్న డౌట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా మనకు సత్యాన్ని బోధిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చూసాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ పాస్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ కొద్ది నిమిషాలు ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అబౌట్ దీస్ 5 areas, I mean 5 reasons, maybe you can speak up. Next 20 minutes we will be having the Bible study. అందరూ కూడా మాట్లాడాలా. ఇప్పుడు దాకా మీకు ఈ 5 విషయాలలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే maybe you can try to clarify it. If not, we will move to the Bible study, page number 36. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? Do you have doubt? Anything that we need to clarify? Okay, hoping that everybody is clear till now. Now let's turn our textbook to page number 36. మీ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ చూస్తే, this is very important for next 20 minutes. We will study together. ఈ యొక్క 4 questions ఉన్నాయి. We have 4 questions in the page number 36 and 37 and 38. So ఈ 3 pages లో మనకు 4 questions ఉన్నాయి. So now we will study together. I will read the first question. Maybe I will ask individually. What are the some typical responses when people are asked if they know for sure that they are the right with God and destined to spend eternity with Him? So మీకు తెలుగులో దీన్ని చెప్పాలంటే, what are the some typical responses, కొన్ని కారణాలు ఏమైతే ఉంటున్నాయో, when people are asked, ప్రజలు ఎప్పుడైతే మనల్ని అడుగుతారు, ఇఫ్ దే నో ఫర్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ది రైట్ విత్ గాడ్, దేవునిలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నిలబడుతున్నట్లయితే, నిజంగా దేవునిలో ఉన్నట్లయితే, డెస్టిన్డ్ టు స్పెండ్ ఎటర్నిటీ విత్ హిమ్, ఏ విధంగా నిత్య జీవంలో వాళ్ళు పొందుకోగలుగుతారు. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ మై స్క్రీన్. ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ ఇండివిజువలీ. సో గ్రేట్, వీ హ్యావ్ 17 people today. Let us ask one by one. Pastors, elders,
ఈ ప్రశ్నకు మీరు ఏ విధంగా సమాధానము ఇవ్వగలుగుతారో దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. అన్న మాట్లాడండి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. బ్రదర్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తారా బ్రదర్? Okay. So what are the some typical responses when people are asked if they know for sure? సో మీరు ఏ విధమైనటువంటి కొన్ని అనుభవాలు లేదంటే రెస్పాన్సెస్ ఎవడైనా ప్రజలు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా నువ్వు దేవునితో ఖచ్చితంగా నడుస్తున్నావు, ఏ విధంగా నీకు ఎటర్నిటీ లైఫ్ ఆయనతో దొరుకుతుంది, నిత్య జీవం ఆయనతో దొరుకుతుందని వాళ్ళకు సమాధానాన్ని మీరు ఇవ్వగలుగుతారు. సో బహుశా ఇది సింపుల్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ మై ప్రాస్పెక్టివ్, I will definitely say that, once upon a time I'm a sinner. ఒకానొకప్పుడు నేను పాపం దేవుణ్ణి తెలియకుండా ఎరిగినటువంటి వాడను. దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత నా పాపపు జీవితం అంతా కూడా వదిలేసి, సో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృపను నేను పొందుకొని ఆయనతో నడుస్తున్నాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ఎటర్నిటీ నిత్య జీవాన్ని దేవుడు నాకు ఇస్తాడు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అయితే నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్పగలుగుతాను అనేటువంటి మీ యొక్క ఇండివిజువల్ టెస్టిమనీ మీరు పంచుకోవచ్చు. మీకు అలాంటి అనుభవాలు ఉంటే మేబీ దిస్ ఈస్ ద Thank you, రైట్ టైం టు స్టడీ టుగెదర్. లేవా మీకు ఎవరికి కూడా? ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్. అందరికీ కూడా ఉంటాయి. మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ యు ఆర్ ఫీల్ షై. మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? ఇంకొకసారి అడగండి. ఐ విల్ రిపీట్. వాట్ ఆర్ ది అంటే సమ్ టిపికల్ రెస్పాన్సెస్? మీరు ఏ విధంగా ఈ ఆన్సర్ చేస్తారు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు? ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా మీరు దేవునితో కరెక్ట్గా నడుస్తున్నారు, ఏ విధంగా నీకు నిత్య జీవానికి ఆయనతో నీకు దొరుకుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పగలుగుతారు. There are 3 responses. Very simple question. అందరికి వింటాందా? Yes, sir. వింటున్నాం అంకుల్. మూడే 3 రెస్పాన్సెస్. ఒకటి ఎస్ ఉంది. నెంబర్ 2 ఐ డోంట్ నో. రెండోది. మూడోది ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఒకటి ఎస్, ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. అంకుల్. ఎస్ అంకుల్. ఇంకా ఏమన్నా ఉండదేమో చెప్పండి. అంటే సింపుల్ గా నాకు అష్యూరెన్స్ ఉన్నది. రెండోది నేను ఎట్లా చెప్పగలను, నాకు తెలియదు. మనం ప్రాక్టికల్ గా లైఫ్ లో అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇతరులకు చెప్పేటప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పగలం. ఏమని అంటే నేను విశ్వాసముతో జీవిస్తున్నాను, వస్తున్న స్ట్రగుల్స్ కష్టాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నాకు ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు, వాటిని నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి ఇతరులకి మీరు కూడా ఇలా విశ్వాసంలో ఉంటే ఏ బాధలు వచ్చినా మీరు ధైర్యంగా నిలబడే శక్తి దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు అని నేను చెప్పగలను అంకుల్. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా బ్రదర్స్ మీ సొంత అనుభవాలను మీరు ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవచ్చు. మేబీ అంకుల్ గివ్ సింపుల్ 3 reasons. ఎస్, ఐ డోంట్ నో, నాట్ షూర్. Okay, so hoping that you got the question and you got the answer. Let us read the second question. రెండవ ప్రశ్నలోకి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు we have again ABC. So రెండవ question in detail, if you see, look closely at these verses.
This is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. మనం చదివినట్లుగా 1 John 5:11 ఇది బైబిల్ వర్స్. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord, according to Romans 6:23. One more Bible verse. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ephesians 2:18. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి. Now we have the question A, question B, question C. Let us study together. What do these verses says about the salvation and life? ఈ పైన 3 వచనాలు నిత్య జీవం గురించి, రక్షణ గురించి ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకుంటాం? వాట్ దీస్ వర్సెస్ సేస్. పైన 3 వచనాలు ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో రక్షణ గురించి, నిత్య జీవం గురించి మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం? మీరు చెప్పండి సొంతంగా. రక్షణ గురించి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాం? నిత్య జీవాన్ని గురించి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాం? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అగైన్ సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది అదర్స్, మేబీ మీరు ఎవరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పాలా. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది బైబిల్ స్టడీ. సో రక్షణ గురించి, ఎటర్నల్ లైఫ్ గురించి మనం ఫస్ట్ వర్డ్స్లోనే ఉంటున్నది. దేవుడు మనకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు. అది ఏ విధంగా మనకు దొరుకుతుందంటే, ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మన జీవితంలో కలిగి ఉండడాన్ని బట్టే దొరుకుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. రెండవదిగా మనకు నిత్య జీవం, రక్షణలో 2వ వచనంలో కూడా చెప్తుంది, ఫర్ ది వేజెస్ ఆఫ్ ది సిన్ ఇస్ డెత్, బట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది గాడ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్. సో అది ఎవరిలో ఉందంటే, క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తు మన ప్రభువు ద్వారా మాత్రమే మనకు ఆ గిఫ్ట్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఇది 2వ పాయింట్. ఓకే, సో విల్ మూవ్ టు, మేబీ మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా. సో ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యూ మీరు నిజంగా ఈ వచనాలన్నింటినీ కూడా మీరు సొంతంగా రాయాల, సొంతంగా చెప్పగలగాల. సో బి క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను. దీస్ వర్సెస్ contrast that the idea of gift with that of the wage you earn. How would you explain the difference between these two concepts? ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మీ యొక్క గిఫ్ట్, వరం, లేదంటే వేజెస్, సో మీకున్నటువంటి భారాన్ని, సో ఏ విధంగా మీరు, హౌ డు యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెన్స్, ఆ వ్యత్యాసాన్ని, ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని. సో మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు వరాన్ని బట్టి లేదా వేజ్ని బట్టి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని ఏ విధంగా మీరు చూస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంటున్నారు. మీకు ప్రశ్న అర్థమేంటి? దయచేసి మీరు మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలను షేర్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, మేబీ మీ తెలుగు బైబిల్లో తీసుకొని, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో తీసుకొని ఇంకొకసారి చదవండి దేవుని వాక్యాన్ని. రోమన్స్ 6:26 ఏముంది, లేదా ఎఫిషియన్స్ 2:8-9 ఏముంది? జస్ట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద వర్డ్స్, మేబీ గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యూ. ఎవరైనా సమాధానం ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారా? పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం. సో ఇక్కడ ఆథరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ గిఫ్ట్ను, ఈ వేజెస్ను ఏ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, ఈ డిఫరెన్స్ని రాయండి అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు. సో బహుశా నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాన్ని నేను రాస్తాను ఇక్కడ, వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. మీ యొక్క బుక్స్ను చూసే మీకు మార్క్స్ అనేది ఇవ్వబడతాయి. ఆ టయానికి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఫీల్ చేయండి. మేబీ యూ కెన్ థింక్ అండ్ యూ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే ఐ మూవింగ్ టు One minute, ది one minute. The questions are చాలా simple. We don't have to confuse ourselves. There are only 2 things that are given there. One is gift, the other one is wages.
When somebody gives you a gift, what do? Why will they give you a gift? Because they love you, they give you a gift. Correct? Chapande. Are you able to listen? Right, Please uncle. hold. ఎస్ Gift Yes, is sir. free. అవును That's అంకుల్ all. గారు. It's free. Nobody has to pay for it. ఎవరన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తే మనం దానికి డబ్బులు కడతారా? కట్టరు. వేజ్ అనేది పని చేస్తే దానికి జీతం. ఏమన్నా పని చేస్తే దానికి జీతం ఇస్తాం. నువ్వు పని చేసి నిత్య జీవాన్ని పొందలేవు అనేది వర్క్స్. ఎఫిషియన్స్ 2:8-9. నువ్వు దేవుడిచ్చే కృపావరము. 2 things అంతే. ఇంకా దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేజ్ అంటే పని చేయాల, గిఫ్ట్ అంటే ఫ్రీ. కరెక్టా లేదా చెప్పండి. అవును అంకుల్ గారు. Right, uncle. ఇంత సింపుల్. అట్లా పోతే మనకు మంచిది. ఈజీగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, third question. C. Why it is important that the Bible says salvation is a gift? ఎందుకు దేవుని వాక్యము రక్షణ అనేది ఉచితము లేదంటే ఒక గిఫ్ట్ గా చెప్తుంది? వాట్ డస్ దిస్ మీన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లైఫ్? ఇది ఏ విధంగా నీ యొక్క సొంత జీవితంలో అన్వయించుకుంటావు? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రైడ్ టు ఎర్న్ గ్రేస్, గాడ్స్ గ్రేస్? దేవుని కృపను పొందుకోవడానికి మీరు ఏ విధమైన ప్రయత్నం చేశారు? చెప్పండి. దేవుని వాక్యం ఎందుకు ఇది ఉచితం అని చెప్తుంది రక్షణ అనేది? మీ ప్రకారం అది నీ సొంత జీవితంలో ఏ విధంగా అది అన్వయించుకున్నావు? అది ఎందుకు ఉచితం అనేది మీరు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశారా? ఈ ప్రశ్నకు ఎవరైనా సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ది వర్డ్ ఆర్ గాడ్? దేవునితో మీకు ఏ విధంగా సమాధానం ఇవ్వాలనుకుంటే చెప్పచ్చు. ఎపిసి పత్రికలో మనం చదువుకున్నట్టుగా లాస్ట్ వర్డ్ నా సో మనం కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నాం కానీ అది మన వలన నీ వలన కలిగినది కాదు. సో ఇక్కడ అందుకే గ్రంథకర్త ఎపిసి 3వ అధ్యాయము మనకిచ్చిన రెఫరెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే, మీ విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, అది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. ఓకే, ఇంతకుముందు అంకుల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనా? సో మై క్వశ్చన్ ఆర్ ఆథర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, బైబుల్ ప్రకారము సాల్వేషన్ అనేది ఒక గిఫ్ట్ అనేది చెప్పబడుతా ఉంది. ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పింది? మేబీ మనము కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం, డబ్బు పెట్టి వెచ్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మనకు మీరు చెప్పినట్లుగా యు ఆర్ రైట్, యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోటెడ్. మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి కొటేషన్ ఇచ్చారు బైబిల్ ప్రకారం. ఇది ఉచితంగా దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఒక గిఫ్ట్, దాన్ని మనం పొందుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రాబబ్లీ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ we will continue in the next chapter. So we'll discuss now. ఒక్క నిమిషము. సి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ యువర్ టెస్టిమనీ. ఇక్కడ ఏం రాయబడింది? నేను ఇవన్నీ చేసినాను, నాకు దొరకలేదు అనేది నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో నువ్వేం చేసినావు, నువ్వు ఎట్లా రక్షణ సంపాదించుకోవాలనుకున్నావు, తర్వాత ఎట్లా దేవుని వాక్యము బయలుపరచబడింది, ఎట్లా నువ్వు నమ్మినావు. బై ఫెయిత్, విశ్వాసము చేతనే నేను ఎప్పుడు నమ్మినానో అప్పుడు నాకు ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వబడి, ఇది గిఫ్ట్, ఉచితంగా ఇవ్వబడే గిఫ్ట్ అని నా యొక్క హృదయంలో మనస్సులో పూర్తిగా నమ్మినాను. ఆ రోజు అది నాకు ఇవ్వబడింది. ఇన్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ అని ఉండాలి. చూడండి క్వశ్చన్, నీ సొంత జీవితంలో నువ్వేం చేసినావు, ఎట్లా చేసినావు? హ్యావ్ యు ఎవర్ ట్రైడ్? ఎన్నోసార్లు మనం ట్రై చేస్తాం, చేయలేదు అని చెప్పేవాడు ఎవరు లేడు. మంచితనం చేస్తాం, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, కానీ ఇది దేవుని నమ్మితే మనకు ఉచితంగా ఇవ్వబడింది. సో ఇట్స్ యువర్ టెస్టిమనీ, వాట్ యు హావ్ టు రైట్ దేర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, uncle. Thank you so much for explanation. So now, hoping that we will stop here. Next week we will continue, so that we will have some time to discuss more in detail. మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలు దయచేసి క్వశ్చన్ 3కి అక్కడ మళ్ళా 3 ఉన్నాయి, అది రాసుకొని రండి. You have to fill with your own explanations.
మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలు అక్కడ రాసిన తర్వాతనే వీ కెన్ హ్యావ్ ది మోర్ బైబుల్ స్టడీ. సో ఈ వచనాలను మీరు చదవండి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దీస్ బైబుల్ వర్సెస్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ విత్ గాడ్, మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవాలను ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రాస్తేనే సో మీరు ఈ యొక్క లెసన్స్ను ఫాలో అవుతున్నట్లుగా మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో టుడే ఐఎమ్ జస్ట్ రీక్యాపింగ్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. We discussed about the fourth topic called assurance of salvation. రక్షణకు ఏ విధమైనటువంటి హామీ అనేది మనకు దొరుకుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. మీరు దేవునితో సరైన వారని నిర్ణయించుకోండి అనేది మనకు క్యాప్షన్. దానికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని టుడే ఈజ్ అవర్ మెమొరీ వర్స్ 1 John 5:11-13. సో అది మనకి ఈరోజు ఇవ్వబడినటువంటి పాఠాంశం. So I'm stopping now. We'll move to the announcements and any clarifications. So ఏమైనా ఈ రోజు నేర్చుకున్న పాఠంలో ఈ 5 reasons రక్షణ గురించి డిస్కషన్ చేశాం. ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు బ్రదర్, స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్, ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇన్ డీటెయిల్? మేబీ వీ హ్యావ్ అంకుల్ ఆల్సో విత్ us. This is the right time to get it clarified with him also. సో మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి, సో దట్ వీ కెన్ గో లెర్న్ టుగెదర్. లేదంటే సో ఐ హ్యావ్ 18 people, సో ఇంక్లూడింగ్ ఐ థింక్ ఒక్కొక్క ఫోన్లో ఇద్దరిద్దరు జాయిన్ అయి ఉంటారు. మేబీ ఐ విల్ క్విక్లీ టేక్ క్విక్ అటెండెన్స్ ఫర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ మై సేక్. మేబీ వీ కెన్ హ్యావ్ ది డిస్కషన్స్. సో అంకుల్ వచ్చారు, అన్న వచ్చారు, డాని అన్న. వీడియో ఓపెన్ చేయమనండి. అంకుల్ వీడియోసా? ఓకే, మీ యొక్క వీడియోస్ అంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ మై స్క్రీన్. అందరూ కూడా మీ ఫోన్స్ను వీడియో ఎనేబుల్ చేయండి. సో అంకుల్ వాంట్స్ టు సీ ఎవ్రీవన్. ఇద్దరిద్దరు ఉంటే ఇద్దరిద్దరుగా మీరు కనపడండి, ఒకరుంటే ఒకరుగా కనపడండి. ఓకే, వెరీ గుడ్, సూపర్. సో వీ హ్యావ్ most of everybody. So only one person he confirmed. Brother Srinivas call chesaru uncle from Siddharth Nagar. He said, Anna, I'm unable to join, I'm in hospital, probably I will continue to follow next week. I mentioned not attended. Rest all I think everybody attended uncle. Maybe meer chodachu. Okay, no problem. Super, 18 people. Raja is there. Raja is also there uncle. Hema sister. Muni Krishna ఉన్నారా? ముని కృష్ణ గారు ఉన్నారు అంకుల్. అన్నా మీరు కొద్దిగా వీడియోలో చూపిస్తారా? అంకుల్ వాంట్స్ టు సీ. ముని కృష్ణ గారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, గ్రేట్. ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? సో ఇఫ్ నాట్, సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్విక్ అనౌన్స్మెంట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, నెక్స్ట్ వీక్ ఆఫ్టర్ we completing our third question, fourth question, so I will quickly take you the mock test ఏ విధంగా ఉంటున్నదో ఒకసారి చూపిస్తాను, 5 to 10 minutes. Then I will hand over time to Paul uncle. He will again recap 1 week కావచ్చు, 2 weeks కావచ్చు. అంకుల్ మళ్ళా టాపిక్ 1, టాపిక్ 2, టాపిక్ 3, టాపిక్ 4, ఈ 4 టాపిక్స్ను మళ్ళా అంకుల్ ప్రాస్పెక్టివ్లో మనకు ఇంకా క్లారిఫై చేస్తారు. Once we clarified all our doubts, then we will jump into the actual test. So probably this will really help us to understand, gauge ఏ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. సో హోపింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ స్టడీయింగ్ అండ్ మీరు దేవునికి సమయాన్ని వెచ్చించి చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నా. దయచేసి టెస్ట్కు బాగా ప్రిపేర్ కండి. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ షో యూ ఏ క్విక్ డెమో, ఏ విధంగా టెస్ట్ ఉంటుంది, ఏ విధంగా రెస్పాండ్ చేయాలి అనేది. సో ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ దిస్ టైమ్ టు అంకుల్ అండ్ డానీ అన్న. అంకుల్ మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతున్నారా? అన్న మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా? మేబీ యూ కెన్ యూటిలైజ్. Are you able to, Gautama, are you able to understand? Yes, Tata. Praise Lord, Tata. Praise the Lord, ma. Because he is saying so much in Telugu, I wanted to make sure
that Yes, you are able to. Yeah, Yes. because pretty much the whole thing is in Telugu. Of course, he is also saying reading in English. Okay, that's good. I'm happy. Everybody can understand. Kasturi sister, yes, Great. it's very clear. Am I right? Everybody. Very nice. Thank you. Thank you very much for coming. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. అన్న మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా లేకంటే we can close with a word of prayer? Yeah, brother, we can close. అన్న మీరు అట్లా ప్రార్థన చేయండి ఈ రోజు యొక్క పాఠాన్ని గురించి. సో we can conclude this lesson. Shall we pray? Gracious God, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for helping us to come together this morning and, Lord, study thy word together. Thank you, Lord, for, Lord, the precious lessons that you have shown to us through thy word. We pray that, Lord, we will be able to remember all that we have heard and, Lord, put it into practice in our own lives. We commit our churches into your hands. We pray that, Lord, we will be able to take this back to our church and, Lord, teach our people so that, Lord, many will be prepared, Lord, for the ministry. We commit ourselves into your hands. Thank you, Lord, for each one who are here this morning. Lord, we pray that your blessings will be showered upon them. Continue to lead us and guide us. We thank you, Lord, for our teacher. Lord, we pray that you bless him and, Lord, continue to use him for your glory. We commit ourselves into your hands. We give you all glory, honor, and majesty. And with praise and worship, we offer this prayer in Jesus' precious name. Amen. 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 Thank you so much, Anna. Thank you all for your time and participation. Have a good day ahead. God bless you. Thank Thank you. you. Bye bye. Bye bye. Today, hello. చెప్పండి Hello. uncle. Today is Sapna's birthday. Wow. So, Okay. Oh, so we can all wish. Sapnaka, wishing you very happy birthday. God bless you. May God bless you and use you for his glory. Thank you so much, Anna. Thank you, Anna. Thank you, Mama. Sister, happy birthday, sister. Thank you, Anna. Thank you, Akka. Thank you so much. Happy birthday, sir. One of you pray a short prayer for her. ఒక్కొక్కరు విష్ చేయండి, ఒక్కొక్కరు విష్ చేయండి, కన్ఫ్లిక్ట్ కాకుండా ఒక్కొక్కరు విష్ చేయండి. చిన్న ప్రార్థన ఒకటి చేయండి. ఎవరైనా ఒక్కరు. పాస్టర్స్ ఎవరైనా దయచేసి అక్క కోసం ప్రార్థన చేయండి. పాస్టర్స్. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన దేవా, మీ పరిశుద్ధ ఘనమైన నామానికి వందనాలు. ఈ దినం మాకు నూతన దిన స్తోత్రాలు. ముఖ్యంగా స్వప్న సిస్టర్ తండ్రి, బిడ్డను ప్రభువా, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు కాసి భద్రపరిచి నీ కృపలో తండ్రి నూతన దినాన్ని నూతన సంవత్సరం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఆ బిడ్డను తండ్రి నాయన కుటుంబాన్ని బ్రదర్ను బాబుని అందరినీ ప్రభువా నీ యొక్క కృపతో తండ్రి ఆయుష్ ఆరోగ్యంతో ఆత్మీయతో ఈ సంవత్సరం అంతట్లో నీ యొక్క సేవకు వాడబడి కృప దయచేయమని యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 Thank you. Amen. Thank you, Anna. Thank you. Thank God you, bless Mama. you. Thank you, Mama. Thank you so much. Okay, Thank you. God bless you. Bye See you bye. next week. Thank you all. Praise the Lord. We'll meet you next class. thank you.